Okay, good afternoon to all. Okay, so let us start the today's session. Am I audible to all? Yes, sir. Okay, so in the last lecture we have started the unit number 2, that is revision of unit number 2. We have already finished the revision of unit number 1. So from today we will see array of pointers. Okay, rest of the points today we will see. So when we started the lectures of ACC, at that time most of the students they were saying that we are facing problem uh, regarding that unit number 2, that is pointer. So many students were not that much aware about the pointer, as in the first year also most of the points were not covered. So we have already covered this unit number 2. If still somebody is having any kind of doubt, any problem, they can clear here. Okay, let us see the unit number 2 and the point that we are going to see today, array of pointers. So what is array of pointer? So we know array. आपल्याला array माहिती आहे. So array is the, what we can say, it is a collection of elements of same data type. I can say within a single variable I can store multiple elements of same type. एकाच व्हेरिएबल मध्ये मी एकाच टाइपचे मल्टिपल एलिमेंट स्टोर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टेक द एक्झाम्पल ऑफ इंटिजर array, int a of 10. So a is the name of array. Okay, so within the variable a I can store multiple, that is 10 numbers, 10 different elements of integer type only. हे एक्झाम्पल मी कशासाठी देतोय ते तुम्हाला इथे रिलेट करायचं आहे. ओके, परत एकदा सांगतो, int a of 10. I have taken this example. So a is what? It is an array. It is an array that stores 10 integer number within single variable a only. म्हणजे मला इथे वेगवेगळे व्हेरिएबल घ्यायची गरज नाही. माझ्याकडे 10 नंबर आहेत, 10 नंबर मला स्टोअर करायचे आहेत. मला 10 व्हेरिएबल घ्यायची गरज नाही, ए बी सी डी ई एफ जी, लाईक दॅट. माझ्याकडे एकच व्हेरिएबल आहे ए, त्याच्यामध्येच मी 10 इंटिजर नंबर स्टोअर करतोय. त्याचप्रमाणे फ्लोट असेल, फ्लोट ॲरे असेल, कॅरेक्टर ॲरे असेल. ओके, within a single variable, within a memory of a single variable, we can store multiple elements of same type. So like that the concept is array of pointers. म्हणजे काय, आपल्याकडे मल्टिपल पॉइंटर्स आहेत एकाच टाइपचे. ओके, वी हॅव अ मल्टिपल पॉइंटर्स ऑफ सेम टाइप. कशासाठी यूज करतोय? ॲरे मध्ये माझ्याकडे एक समजा इंटिजर ॲरे आहे. मला काय करायचं आहे, त्या ॲरे मधली प्रत्येक इंडेक्स एका पॉइंटरने पॉइंट करायची आहे. ओके, इन दॅट केस वी कॅन गो फॉर ॲरे ऑफ पॉइंटर्स. So here we have multiple pointers and every pointer is pointing to every location of another array. Okay, every index of another array. Okay, so at that time we will go for this concept array of pointers. Example बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल, आपण बघितलेलं आहे हे example. So before we see the concept of array of pointers, we should understand this concept. We have taken one example here. What is that? So here we have taken one array. Name of the array is var. Okay, मेन फंक्शन मध्ये बघा array घेतलेला आहे. arrayचं नाव काय आहे? var. What is the size of array? 3. That is, it has 3 elements, 10, 100 and 200. So definitely size of the array is 3. आता इथे मी साइज इतर स्पेसिफाय केलेली नाही. आपण बघितलेलं आहे array initialization. array initializationच्या वेळेस स्पेसिफाईंग दी साइज ऑफ array is ऑप्शनल. तुम्ही जर array इनिशियलाइज करत असाल तर त्यावेळेस arrayची साइज नाही लिहिली तरी चालते. कंपायलर काय करतो, किती एलिमेंट्स आहेत चेक करतो आणि तेवढी साइज त्या arrayला अलोकेट करून देतो.
Okay, so that's why I haven't written anything here. Int var in bracket, nothing is written. So automatically compiler will calculate number of elements, and based on that it provides the size to that array. Okay, and what I have done here, simply I have displayed the elements. For I is equal to 0, I less than max. What is max? Max is the constant. It is a constant. Size of the constant is 3. इथं मॅक्सच्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली 3 पण लिहू शकता, नो इश्यू. Okay, I is equal to 0, I less than max means I less than 3, that is 0 to 2, and simply I have printed printf value of var %d is equal to %d. सो जे काही एलिमेंट्स आहेत त्याच्या इंडेक्स सहित मी ते एलिमेंट डिस्प्ले करतो इथं. आउटपुट बघूया. बघा आउटपुट कसं असेल याचं. व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ वेअर 0 इज इक्वल टू 10. 0th इंडेक्सला 10 एलिमेंट आहे, फर्स्ट इंडेक्सला 100 एलिमेंट आहे, सेकंड इंडेक्सला 200 एलिमेंट आहे. ओके, म्हणजे काय केलं मी, फक्त इंडेक्स वाईज ते डिस्प्ले केलं. आता मला काय करायचं आहे, प्रत्येक इंडेक्सला एक पॉइंटर पॉइंट करायचं आहे. ओके, पॉइंटर मस्ट पॉइंट टू एव्हरी इंडेक्स ऑफ दिस ॲरे. मग त्या केसमध्ये मला काय करावं लागेल, ॲरे ऑफ पॉइंटर. आय हॅव टू गो फॉर दिस कन्सेप्ट, ॲरे ऑफ पॉइंटर. So there may be a situation when we want to maintain an array which can store pointers to an integer or char or any other data type available. Okay, मी जे आता सांगितलं तेच सांगितले इथं बघा. प्रत्येक ॲरे मधली इंडेक्स तुम्हाला पॉइंट करायची आहे. कशाने पॉइंट करायचे आहे, पॉइंटरनं पॉइंट करायचे आहे. म्हणजे माझ्याकडे किती इंडेक्स आहेत बघा. जर साईज 3 असेल तर 3 इंडेक्स आहेत. आपल्याकडे इथे किती एलिमेंट आहेत, 3 एलिमेंट आहेत. मीन्स वी रिक्वायर 3 पॉइंटर्स. ओके, 3 indices are there, so definitely 3 pointers. 5 indices are there, definitely 5 pointers. ओके, म्हणजे मला तेवढे पॉइंटर घ्यायचे आहेत. आता मला मल्टिपल पॉइंटर घ्यायचे आहेत एकाच टाईपची. सो डेफिनेटली आय हॅव टू गो फॉर द कन्सेप्ट ऑफ ॲरे ऑफ पॉइंटर. एकाच टाईपचे मल्टिपल पॉइंटर घे म्हणतोय मी. म्हणून मी काय करणार, ॲरे ऑफ पॉइंटर हा कन्सेप्ट मी इम्प्लिमेंट करणार. सो इथे दिलेलं आहे बघा, इंट स्टार ptr मॅक्स. मॅक्सच्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली 3 लिहिलं तरी चालेल. सो ptr इज अ पॉइंटर. स्टार लिहिलं की आपण आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही व्हेरिएबलच्या अगोदर स्टार लिहिलं की दॅट इंडिकेट्स इट इज अ पॉइंटर व्हेरिएबल. ओके, सो हिअर आय हॅव क्रिएटेड वन पॉइंटर. लेट अस सी दी एक्झाम्पल. हे डायरेक्टली एक्झाम्पल बघा, तेच एक्झाम्पल मी घेतलेलं आहे. तेच एक्झाम्पल, जस्ट अ मिनिट, तेच एक्झाम्पल इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे बघा. सो int var, just see the main function. Int var, 3 elements are there, 10, 100, 200. Okay, so size of this array is 3. Then I need to point, or I want that every index of this array to be pointed by the pointer. So definitely I have to create a pointer of integer type only. का integer type चा, कारण जो वरती array आहे तो integer type चा आहे. So definitely pointers also should be of integer type. So that's why second statement बघा, main function मधलं int I star ptr3. So ptr is a single pointer, okay, single pointer variable which will point to multiple indices of array, असं म्हणू शकतो आपण. ओके, म्हणून इथं आपण 3 साईज दिलेले आहे बघा. इथं 3 इंडायसेस पॉइंट करायचे आहेत आपल्याला, म्हणून इथं आपण स्टार ptr of 3 केलेलं आहे. देन फॉर लूप I is equal to 0, I less than 3, साईज 3 आहे म्हणून 3 पर्यंत. आणि काय केलंय बघा फॉर लूप मध्ये, पहिल्या व्हेरिएबल ऑफ आय म्हणजे प्रत्येक इंडायसेसचा, प्रत्येक इंडेक्सचा ऍड्रेस तुम्ही कुठं स्टोअर करताय, पॉइंटर मध्ये स्टोअर करताय. पहिल्या फॉर लूप मध्ये काय लिहिले बघा, ptr of i is equal to ampersand var of i assign the address of integer. म्हणजे प्रत्येक इंडेक्सचा ऍड्रेस तुम्ही पॉइंटर मध्ये स्टोअर करा. अँड इन सेकंड फॉर लूप वी आर डिस्प्लेइंग दॅट. ही डायग्राम बघा तुमच्या लक्षात येईल. सो var 0, var 1, var 2. So this is what? This is the array of integer that contains the element 10, 100, 200. Okay. Every index is having some address. That is, var 0 is having address 5000, var 1 is having 5004 address, var 2 is having 5008 address. Okay. Now what we want here is that address of var 0 should be stored in ptr of 0. Okay. ptr is another pointer. So ptr of 0 मध्ये var 0 चा ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे, ptr of 1 मध्ये var 1 चा ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे, ptr of 2 मध्ये var 2 चा ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे.
Okay, that is what we have done here. You can see here PTR of 0 is storing 5000. What is 5000? It is the address of var 0. PTR of 1 is storing 5004. What is that? It is the address of var 1. PTR of 2 is storing 5008. What is that? It is the address of var 2. Okay, so likewise we are storing address of every index into the pointer, array of pointer. Okay, तेच दिले बघा इथं. फॉर लूप मध्ये काय दिले, i इज इक्वल टू 0. पहिलं फॉर लूप बघा, i इज इक्वल टू 0, i लेस दॅन 3, i प्लस प्लस. मी जर ते डायरेक्टली प्रिंट केलं विदाउट रायटिंग स्टार तर काय होईल बघा, हे ॲड्रेस प्रिंट होतील इथं. ओके, 5000, 5004, 5008. मेनी स्टुडंट्स दे आर लिव्हिंग द सेशन. त्यांनी अटेंडन्स लिहून सेशन लेफ्ट करतायत. मी स्क्रीनशॉट घेणार आहे. तुम्ही जरी इथं अटेंडन्स टाकली असली तरी स्क्रीनशॉट घेणार आहे. आणि ते कधी घेतले जातील, त्यावेळेस जेवढे प्रेझेंट असतील तेवढेच प्रेझेंट मार्क केले जातील. तुम्ही इथं चॅट बॉक्समध्ये अटेंडन्स टाकली याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही अटेंड आहात, प्रेझेंट आहात आणि कधी सेशन तुम्ही सोडून जाऊ शकता. दॅट शुड नॉट बी द केस. स्क्रीनशॉट विल बी टेकन ॲट एनी टाइम and that will be considered the attendance. Okay, so if I print without star, then it will print the addresses, and I want to print the element at that address. मला त्या ॲड्रेसचा एलिमेंट प्रिंट करायचा आहे. सो आय नीड टू राईट हिअर स्टार PTR. सेकंड फॉर लूप बघा, सेकंड फॉर लूप आणि पहिल्या फॉर लूप मध्ये काय फरक दिसतोय. ओनली वन डिफरन्स इज देअर, दॅट इज in printf statement we have written star PTR of I. In first printf we have written only PTR of I. Okay, so this is the concept of array of pointer. काय आहे, परत एकदा सिंपल वर्ड मध्ये सांगतो की array आहे तुमच्याकडे. array मध्ये वेगवेगळ्या इंडेक्सला एक एलिमेंट स्टोअर केलेला आहे. ओके, त्या प्रत्येक इंडेक्सचा एलिमेंट तुम्हाला काय करायचा आहे, पॉइंटरनं पॉइंट केला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला array of pointerला जावं लागेल. ज्या टाईपचा तुमचा array आहे त्याच टाईपचा तुमचा पॉइंटर असायला पाहिजे. And simply you need to store the address of every index into the pointer. That's it. That is the concept of array of pointer. So write a program that we have seen. हे प्रोग्राम करत चला, नंतर परत हे प्रोग्राम करत चला तुम्ही. आपण घेतलेले आहे हे प्रोग्राम. Structure. Let us move to the next part, that is structure. Okay, so what is structure? काय आहे स्ट्रक्चर? आपण बऱ्याच वेळा बघितलेला आहे स्ट्रक्चर. So it is like a array. We can say it is like an array, but with multiple types of element. What is there in the array? Array is a collection of multiple elements of same type. Okay, which are stored within a single variable. एकाच व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही मल्टिपल एलिमेंट स्टोअर करू शकता वेगवेगळ्या टाईपचे. अजून एकदा तेच एक्झाम्पल घेऊया. इंट a ऑफ 10. ओके, इंट a ऑफ 10. इथं काय आहे, ए हा ॲरे आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही 10 नंबर स्टोअर करू शकता इंटिजर टाईपचे. आता 10 नंबर स्टोअर करण्यासाठी मला 10 व्हेरिएबल घ्यायची गरज लागत नाही. एकच व्हेरिएबल आहे बघा, ए नावाचा एकच ॲरे व्हेरिएबल आहे. त्याच्यामध्ये मी काय करतोय, 10 वेगवेगळे नंबर स्टोअर करतोय एकाच टाईपचे. ओके, मग स्ट्रक्चर काय असेल, टू ओव्हरकम द ड्रॉबॅक ऑफ ॲरे वी कॅन गो फॉर द स्ट्रक्चर. व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ ॲरे? वी कॅन से स्टोरिंग मल्टिपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाईप. दिस कॅन बी अ ड्रॉबॅक फॉर स्ट्रक्चर. ओके, दिस कॅन बी ड्रॉबॅक. हा स्ट्रक्चरसाठी ड्रॉबॅक असू शकतो ॲरेचा. ठीक आहे, मग स्ट्रक्चरमध्ये काय असेल, we can have multiple elements of different type. In a structure we can have multiple elements of different type which are stored within a single variable. एकाच व्हेरिएबल मध्ये असतील ते. जसं ॲरे मध्ये एकाच व्हेरिएबल मध्ये मल्टिपल एलिमेंट्स आहेत एकाच टाईपचे, तसं स्ट्रक्चर मध्ये काय असेल, एका व्हेरिएबलच्या अंडर, एका व्हेरिएबलच्या मेमरीमध्ये मल्टिपल एलिमेंट्स असतील वेगवेगळ्या टाईपचे. That is the difference between structure and array. So that is written here. Array allow to define type of variables that can hold several data items of same type. Okay. Similarly, structure is another user defined data type available in C that allows to combine data items of different type. Okay. वेगवेगळ्या टाईपचे डेटा आयटम्स तुम्ही स्टोअर करू शकता स्ट्रक्चर मध्ये एकाच व्हेरिएबलच्या अंडर. ओके,
मी परत परत तोच शब्द वापरतोय, विदिन अ सिंगल व्हेरिएबल. हे लक्षात ठेवा. How to define a structure? So in order to define a structure, we have to go for the struct keyword. The struct statement defines a new data type with more than one member. Okay, जर structure define करायचं असेल तर you need to use the keyword structure, struct. In front of that, structure name, opening curly bracket, opening and closing curly bracket. Within opening and closing curly bracket, you need to define the structure members. Okay, structure data members. So structure data members may be of any type. It may be integer, it may be float, it may be character. कुठल्याही टाइपचे एलिमेंट्स तुम्ही स्ट्रक्चरच्या आत डिफाइन करू शकता. Then after closing curly bracket of structure, you can create structure variable. इथं तुम्ही स्ट्रक्चर व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता. इथं जो तुम्ही स्ट्रक्चर व्हेरिएबल क्रिएट करणार आहात त्या एका व्हेरिएबलच्या मेमरीच्या अंडर हे सगळे जे काय मेंबर डेफिनेशन मध्ये लिहिलेले आहेत, जे काय मेंबर्स असतील स्ट्रक्चरचे, ते सगळे स्टोअर होणार आहेत. कुठं स्टोअर होणार आहेत? एकाच स्ट्रक्चर व्हेरिएबलच्या मेमरीच्या अंडर. ओके, अँड दिस इज ऑप्शनल. हे ऑप्शनल का आहे? कारण तुम्ही स्ट्रक्चर व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता किंवा ज्या फंक्शन मध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर कॉल करायचं आहे तिथं तुम्ही स्ट्रक्चर व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता. नो इश्यू. So at the end of structure definition, before the final semicolon, you can specify one or more structure variable, but it is optional. Okay, semicolon च्या अगोदर तुम्ही एक किंवा जास्त स्ट्रक्चर व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता. एक्झाम्पल बघूया. बघा इथं struct book. So structure क्रिएट करायचं असेल तर we have to go for the keyword struct. In front of that structure name. So what is name of the structure here? Books. So within opening and closing curly bracket, we need to specify the structure members. So char title, char author, char subject and int book id. म्हणजे बघा इथं 4 व्हेरिएबल आहेत. किती टाइपचे आहेत? 2 टाइपचे. पहिले 3 व्हेरिएबल जे आहेत ते कॅरेक्टर टाइपचे आहेत आणि शेवटचा व्हेरिएबल जो आहे तो इंटिजर टाइपचा आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या टाइपचे एलिमेंट मी इथे घेतलेले आहेत स्ट्रक्चर मध्ये. ओके, जे की ॲरे मध्ये पॉसिबल नाही. ॲरे मध्ये काय होतं? मल्टिपल एलिमेंट्स असू शकतात पण एकाच डेटा टाइपचे. इथं आहे का बघा स्ट्रक्चर मध्ये कॅर टायटल, कॅर कॅर कॅर, पहिले 3 कॅर टाइपचे आहेत आणि शेवटचा इंटिजर टाइपचा. म्हणजे आय कॅन से मल्टिपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. अँड देन ॲट द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, सेमी क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट नंतर मी काय लिहिले बघा? बुक लिहिलेलं आहे. ओके, दॅट बुक इज व्हॉट? इट इज अ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. ओके, दॅट बुक इज अ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. म्हणजे त्या व्हेरिएबलच्या अंडर हे सगळे जे काय तुम्ही स्ट्रक्चर मध्ये लिहिलेले व्हेरिएबल्स आहेत, टायटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आयडी, ह्या सगळ्यांना मेमरी कुठं अलोकेट होणार आहे? त्या स्ट्रक्चर व्हेरिएबल मध्ये, बुक नावाच्या स्ट्रक्चर व्हेरिएबल मध्ये, एकाच व्हेरिएबल मध्ये हे सगळे अलोकेट होणार आहेत. ठीक आहे, म्हणून मी काय म्हणतोय, एकाच व्हेरिएबलच्या अंडर वेगवेगळ्या टाइपचे व्हेरिएबल तुम्ही स्टोअर करताय, वेगवेगळ्या डेटा टाइपचे व्हेरिएबल तुम्ही घेताय एकाच व्हेरिएबलच्या अंडर. ओके, आहे का इथे एकच व्हेरिएबल बघा, बुक नावाचा. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. तोच मी प्रोग्राम मध्ये कसं लिहिलंय बघा, यू कॅन क्रिएट स्ट्रक्चर, तेच घेतलेलं आहे आपण, स्ट्रक्ट बुक्स. आता इथं स्ट्रक्चर व्हेरिएबल कुठे क्रिएट केलाय बघा? मेन फंक्शन मध्ये. सी दी मेन फंक्शन. सो स्ट्रक्ट बुक, बुक्स अँड इन फ्रंट ऑफ दॅट स्ट्रक्चर व्हेरिएबल नेम दॅट इज बुक. मेन फंक्शन मध्ये बघा, स्ट्रक्चरचा मला व्हेरिएबल क्रिएट करायचा आहे म्हणून मी काय केलं, स्ट्रक्ट बुक्स ॲज इट इज लिहिलं. ओके, त्याच्या पुढं स्ट्रक्चर व्हेरिएबल कुठलाही असू शकतो. सो एंटर बुक नेम, एंटर बुक नेम. आता बुक नेम मी घेतलेला आहे. काय करायचं आहे? इन ऑर्डर टू ऍक्सेस दी स्ट्रक्चर मेंबर वी हॅव टू गो फॉर स्ट्रक्चर व्हेरिएबल डॉट अँड स्ट्रक्चर मेंबर. स्कॅनएप मध्ये काय लिहिले बघा, मेन फंक्शनच्या स्कॅनएप मध्ये काय लिहिले बघा, बुक डॉट टायटल. बुक डॉट टायटल का घेतलेलं आहे? कारण मला मी जे बुक नेम एंटर करणार आहे ते मला कुठं स्टोअर करायचं आहे? टायटल नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. टायटल कुठं आहे? तर स्ट्रक्चर मध्ये मी डिक्लेअर केलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर मधला मला मेंबर ऍक्सेस करायचा आहे. मी डायरेक्ट तो मेंबर ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, डायरेक्ट ऍक्सेस करू शकत नाही. मग तो कसा ऍक्सेस करणार? तर स्ट्रक्चरचा जो व्हेरिएबल मी क्रिएट केलेला आहे, व्हॉट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल? बुक. सो यूज दॅट व्हेरिएबल, देन डॉट, अँड देन कुठं स्टोअर करायचं आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव. So I want to store in a variable called as title. So that's why I have written book dot title. Again, in order to print that, again I need to write book dot title. Name of the book is %s. So what I have written there? Book dot title. Okay.
So this is how you can access the structure variable, structure members rather. So that is written here, accessing structure member. कसे access करणार तर तुम्हाला स्ट्रक्चर व्हेरिएबल घ्यावा लागेल, त्यानंतर डॉट ऑपरेटर घ्यावा लागेल आणि ज्या व्हेरिएबलला ऍक्सेस करायचं आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव. ओके, आता हे एक्झाम्पल बघा इथं, struct data. So data is the name of structure, and in that structure I have taken different types of elements. So A is of integer type, B is of float type, C is of character type. So you can say here that I have taken 3 variables of different type, जे array मध्ये शक्य नाही ते इथं मी केलेलं आहे. And all these variables will be stored within a single variable str. str काय आहे? स्ट्रक्चर चा व्हेरिएबल आहे. कुठल्या स्ट्रक्चरचा? डेटा नावाच्या स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आहे str, आणि त्याच्या अंडर हे 3 वेगवेगळे टाइपचे एलिमेंट स्टोअर होणार आहेत. ओके, सो इन मेन फंक्शन एंटर चार कुठे स्टोअर करायचं तुम्हाला? सी मध्ये स्टोअर करायचं आहे. सो व्हॉट यू नीड टू राईट हिअर? str डॉट सी. ओके, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल डॉट कुठल्या मेंबर मध्ये स्टोअर करायचं आहे त्याचं नाव. सिमिलरली एंटर नंबर str डॉट ए मेन फंक्शन मध्ये बघा, एंटर फ्लोट नंबर str डॉट बी. अगेन इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दोज कंटेंट, अगेन यू नीड टू यूज स्ट्रक्चर व्हेरिएबल डॉट अँड दॅट स्ट्रक्चर मेंबर नेम. नाउ लाइकवाइज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. आता हे आपण काय बघितलं? स्ट्रक्चर बघितले. काय करायचं आहे? वी नीड टू क्रिएट अ पॉइंटर which is going to point to the structure. जसा आपण पॉइंटर क्रिएट केला होता, that pointer was pointing to array. So we can point to structure. So here it is possible to create a pointer that will access the members of structure. कसा क्रिएट करायचा मग पॉइंटर? struct name, इथे बघा डेफिनेशन, struct name member 1 member 2, so these are the members of structure. Then in main function struct name star ptr. So ptr here is the structure pointer. I can say it is a structure pointer. कारण का बघा, जर तुमचा व्हेरिएबल इंटिजर टाइपचा असेल तर तुम्हाला पॉइंटर पण इंटिजर टाइपचा लागतो. जर व्हेरिएबल फ्लोट टाइपचा असेल तर पॉइंटर फ्लोट टाइपचा पाहिजे. व्हेरिएबल कॅरेक्टर टाइपचा असेल तर कॅरेक्टर पॉइंटर पाहिजे. सिमिलरली स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप. ओके, इट इज वन ऑफ द युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स. मग स्ट्रक्चरचा पॉइंटर क्रिएट करायचा असेल तर डेफिनेटली पॉइंटर मस्ट बी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप. तो पॉइंटर पण कसल्या टाइपचा असला पाहिजे? स्ट्रक्चरचा असला पाहिजे. म्हणून इथे बघा, स्ट्रक्ट नेम ॲज इट इज लिहिलं, स्टार पीटीआर, पीटीआर इज दी पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर, अँड देन strct that is a structure variable. Okay, so star ptr is a pointer which is going to point to structure variable strct. मेन फंक्शन बघा सगळ्यांनी. ओके, आणि त्याच्यानंतर बघा मी काय स्टेटमेंट लिहिले, ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट strct. म्हणजे हा ptr जो पॉइंटर आहे तो कशाला पॉइंट करणार आहे? strct नावाच्या स्ट्रक्चर व्हेरिएबलला पॉइंट करणार आहे. ओके, see this example, you will understand it. So one structure we have taken, name of the structure is person. So int, age, float, weight, 2 different types of variables are there in the structure. Now pointer to structure म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल क्रिएट करावा लागेल, त्याचप्रमाणे स्ट्रक्चरचा पॉइंटर क्रिएट करावा लागेल. तो मेन फंक्शन मध्ये केलाय बघा. मेन फंक्शन मध्ये बघा पहिलं स्टेटमेंट, स्ट्रक्ट पर्सन ते ॲज इट इज लिहिलं. ओके, स्ट्रक्ट पर्सन स्टार पर्सन ptr, दॅट इज दी स्ट्रक्चर पॉइंटर, अँड देन पर्सन 1 इज दी स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. म्हणजे ह्या स्ट्रक्चर व्हेरिएबलला तो पॉइंटर पॉइंट करणार आहे. म्हणून नेक्स्ट स्टेटमेंट काय लिहिले बघा मेन फंक्शन मध्ये, पर्सन ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट पर्सन 1. पर्सन 1 इज दी स्ट्रक्चर व्हेरिएबल, त्याला पॉइंट करायचं कशानं? स्ट्रक्चर पॉइंटरनं, ज्याचं नाव आहे पर्सन ptr. ओके, नाव एंटर एज. आता ज्या वेळेस तुम्ही पॉइंटरनं व्हेरिएबल ऍक्सेस करत असाल त्यावेळेस तुम्ही डॉट यूज नाही करणार. डॉट विल बी रिप्लेस बाय एरो. ओके, इथं जर तुम्हाला मी सांगितलं असतं की स्ट्रक्चरचे मेंबर ऍक्सेस करा बाय युजिंग स्ट्रक्चर व्हेरिएबल, तुम्ही काय यूज करता त्या केसमध्ये? डॉट ऑपरेटर यूज करता. तर आपण केलेलं आहे बघा पाठीमागं. बघा इथं मेन फंक्शन मध्ये काय केले, एंटर बुक नेम.
प्रिंटफ फंक्शन मध्ये लिहिले एंटर बुक नेम आणि त्याच्या खाली स्कॅनएफ मध्ये काय लिहिले बुक डॉट टायटल. बुक इज अ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल, डॉट दिला आणि कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचा आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव दिलं. But here we are going to access the structure variable by using pointer, structure pointer. So we need to replace that dot with arrow. Okay, बघा कसं होते मग. मेन फंक्शन बघा, printf statement enter age. Okay, now I want to store whatever age user is going to enter, that is to be stored in variable age. Okay, by using structure pointer, कारण आपला कन्सेप्ट कुठला आहे, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, म्हणजे जो पॉइंटर आहे तोच मी यूज करणार आहे. ओके, म्हणून स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये काय लिहिले बघा, %d ampersand पर्सन पीटीआर. पर्सन पीटीआर इज द नेम ऑफ पॉइंटर. एरो एज, एरो दिलेला आहे बघा तिथं, आपण डॉट नाही लिहिला. ओके, because we are going to access those variable by using structure pointer, and as it is the pointer, so replace that dot by arrow. Similarly, enter weight. Next printf statement is enter weight, scanf %f %ptr arrow weight. Again, while displaying, you need to go for the pointer and arrow and whatever variable you want to display. Okay, so this is the concept of pointer to structure. हे प्रोग्राम जे आहेत ते नंतर तुम्ही करू शकता, ऑलरेडी केलेले आहेत. हा पण तुम्ही नंतर बघू शकता. जर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर समजला असेल तर यू कॅन गो फॉर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर युजिंग फंक्शन. So what advantages we are getting by using the structure? Okay, so structures gather more than one piece of data about the same subject together in the same place. एकाच लोकेशनला तुम्हाला काय होईल, वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा तुम्हाला मिळून जाईल. एकाच लोकेशनला मी काय म्हणते, कारण एका सिंगल व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही काय करताय, वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा स्टोअर करताय. जसं ॲरे मध्ये वेगवेगळे एलिमेंट आहेत पण एकाच टाईपचे आहेत, एकाच लोकेशनला आहेत. इथे स्ट्रक्चर मध्ये काय होते, एकाच लोकेशनला वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा तुम्हाला मिळू शकतो. इट इज हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू गॅदर द डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स अँड पॅरामीटर्स लाईक फर्स्ट नेम लास्ट नेम. इथं तुम्ही सिमिलर डेटा टाइप पण घेऊ शकता, नो इश्यू. इट इज व्हेरी इझी टू मेंटेन ॲज वी कॅन रिप्रेझेंट द होल रेकॉर्ड बाय युझिंग सिंगल नेम. बघा, स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल क्रिएट केला की काय म्हणू शकतो तुम्ही, विदिन अ सिंगल व्हेरिएबल नेम यू कॅन हॅव ऑल द डेटा टुगेदर. In structure, we can pass complete set of record to any function using single parameter, and you can use array of structure to store more records with similar type. Okay, so these are some of the advantages of structure. Disadvantage काय असू शकतं मग, change of one data structure in code necessitates changes at many other places. तुम्ही स्ट्रक्चरच्या टाईपमध्ये, स्ट्रक्चरच्या डेटा टाईपमध्ये कुठेतरी एका ठिकाणी जर चेंजेस केले तर जिथं जिथं स्ट्रक्चर ॲक्सेस केलेलं आहे तिथं सगळीकडे तुम्हाला चेंजेस करावं लागेल. दॅट इज दी वन डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर. अनदर, स्ट्रक्चर इज स्लोअर बिकॉज इट रिक्वायर्स स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल दी डेटा. स्ट्रक्चरला स्लो का म्हटलेलं आहे, कारण जेवढे काय स्ट्रक्चरमध्ये व्हेरिएबल आहेत त्या सगळ्यांना मेमरी अलोकेट केली जाते. मग किती व्हेरिएबल्स असू द्या, त्या सगळ्यांची मेमरी रिक्वायरमेंट अगोदर कॅल्क्युलेट केली जाते आणि स्ट्रक्चर व्हेरिएबल मध्ये तेवढी मेमरी पूर्ण अलोकेट केली जाते. यू कॅन रिट्राइव्ह एनी मेंबर ॲट अ टाइम इन स्ट्रक्चर, वेअर ॲज यू कॅन ॲक्सेस वन मेंबर ॲट अ टाइम इन अ युनियन. युनियनशी कम्पेअर करून बाकीचे डिसएडवांटेज लिहिलेले आहेत. त्याच्यासाठी अगोदर युनियन काय आहे ते बघूया, म्हणजे आपोआप तुम्हाला लक्षात येईल की स्ट्रक्चरचे डिसएडवांटेजेस काय असू शकतात. ओके, युनियन. आता युनियन बघण्याच्या अगोदर मला कोण सांगेल स्ट्रक्चर आणि युनियन मध्ये काय फरक आहे. तुमच्या समोरच आहे, लिहिलेलं सगळं समोर आहे, कोणीही सांगा मला स्ट्रक्चर आणि युनियन मध्ये काय फरक असतो. Who will tell me? Let the answer be wrong. स्ट्रक्चर मध्ये सेम डेटा टाइप स्टोअर केला जातो आणि युनियन मध्ये डिफरंट डेटा टाइप स्टोअर केला जातो. स्ट्रक्चर मध्ये सेम डेटा टाइप आणि युनियन मध्ये डिफरंट डेटा टाइप. ओके, एनी अदर आन्सर? एनी अदर आन्सर?
चुकू द्या, चुकलं तरी घेतलेलं आहे हे ऑलरेडी. आपण रिव्हिजन चालू आहे आपलं, आपण काय फर्स्ट टाइम नाही घेतली. कोण सांगेल एक्झॅक्ट डिफरन्स? आहे का कोणी सांगणार? Okay, no one is ready to tell the answer. Vedangi, can you tell the difference? Sir, in structure we can store different data types at same time, but in Okay. union, and in structure at one time we can store only one data type. Okay, it is correct. Can you differentiate in terms of memory requirement? It is correct. Whatever you said just now, it is correct. But okay, ठीक आहे, सांगतो मी. युनियन आणि स्ट्रक्चर दोन्हीमध्ये तुम्ही एकाच टाईपचे एलिमेंट स्टोअर करू शकता किंवा डिफरंट डेटा टाईपचे एलिमेंट स्टोअर करू शकता. राहुल, तुम्ही जसं म्हटलं की स्ट्रक्चरमध्ये एकाच डेटा टाईपचे एलिमेंट असतात आणि युनियनमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे. दॅट इज नॉट द करेक्ट आन्सर. करेक्ट आन्सर काय आहे की दोन्हीमध्ये स्ट्रक्चरमध्ये पण तुम्ही एकाच डेटा टाईपचे एलिमेंट स्टोअर करू शकता किंवा मल्टिपल टाईपचे एलिमेंट स्टोअर करू शकता. तेच अप्लिकेबल आहे युनियनला. युनियनमध्ये पण तुमच्याकडे एकाच टाईपचे एलिमेंट असू शकतात किंवा मल्टिपल टाईपचे एलिमेंट असू शकतात, डिफरंट टाईपचे एलिमेंट असू शकतात. हा डिफरन्स नाहीये, ही सिमिलरिटी आहे. डिफरन्स काय आहे? डिफरन्स इज इन टर्म्स ऑफ मेमरी रिक्वायरमेंट. ओके, जसं मी अगोदर सांगितलं की स्ट्रक्चर व्हेरिएबलला किती मेमरी लागते. हाऊ मच मेमरी इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर व्हेरिएबल, that depends on the memory requirement of all the members of structure. Okay, how many different types of variables you have created within the structure. First of all, calculate the memory requirement of all those variables. Okay, and whatever memory is required for all those variables, that is the memory requirement of structure variable. कळते का बघा? स्ट्रक्चरच्या आत तुम्ही जे काही स्ट्रक्चरचे मेंबर्स घेताय त्या सगळ्यांची मेमरी किती लागते, त्या सगळ्यांना किती मेमरी लागते, दॅट इज द मेमरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. ओके, बट इन केस ऑफ युनियन द मेमरी रिक्वायरमेंट इज द मेमरी रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ युनियन. मेमरी कशा अलोकेट केली जाते युनियनला, युनियन व्हेरिएबलला? तर युनियनमध्ये जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यामध्ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट आहे तेवढीच मेमरी अलोकेट केली जाते आणि ॲट अ टाइम एकच एलिमेंट मेमरीमध्ये स्टोअर केला जाऊ शकतो. का एकच एलिमेंट स्टोअर केला जाऊ शकतो मेमरीमध्ये? कारण स्पेस कमी आहे. तुम्ही सगळे व्हेरिएबल जर मेमरीमध्ये स्टोअर करायला गेला, युनियन बद्दल बोलतोय, सगळे व्हेरिएबल जर तुम्ही मेमरीमध्ये स्टोअर करायला गेला तर स्टोअर होत नाहीत. कारण मेमरी किती अलोकेट झालेली आहे? तर युनियन मधला जो लार्जेस्ट एलिमेंट आहे तेवढीच मेमरी अलोकेट झालेली आहे. त्यामुळे ॲट अ टाइम एकच एलिमेंट तुमचा मेमरीमध्ये असू शकतो इन केस ऑफ युनियन. बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर all the elements can be there in the memory at one time, at once only, because memory requirement is based on the memory requirement of all the structure members. Okay, that is the exact difference. So union is a special data type available in C that allows you to store different data types in the same memory location. You can define a union with many members, but only one member can contain a value at any given time. ते इथे दिलेलं आहे बघा. तुम्ही मेंबर युनियन मध्ये किती मेंबर तुम्ही डिक्लेअर करू शकता, पण मेमरीमध्ये किती असणार? तर मेमरीमध्ये ॲट अ टाइम एकच मेंबर असणार. ओके, युनियनच्या मेमरीमध्ये ॲट अ टाइम फक्त एकच मेंबर स्टोअर केला जाईल. त्याचं रिझन काय सांगितलं मी? तर जो काय लार्जेस्ट एलिमेंट आहे युनियनचा तेवढीच मेमरी अलोकेट केली जाते. Unions provide an efficient way of using the same memory location for multiple purpose. इथे तुम्ही रोटेशन पॉलिसी वरती एकच मेमरी लोकेशन यूज करताय. ओके, डिफाइनिंग अन युनियन, जसं स्ट्रक्चर तुम्ही डिफाइन करू शकता त्याच पद्धतीने तुम्ही यू कॅन डिफाइन अन युनियन बाय युजिंग युनियन कीवर्ड, देन in front of that union name, within opening and closing curly bracket of union you can have multiple
members of union, okay, and at the end you can have union variable. Okay, जसं स्ट्रक्चरला आहे त्याच पद्धतीने युनियनला आहे. Only the difference is that we have replaced that structure variable by union. Same way, union having 3 data members I, F and str. Okay, आता मी सांगितलं होतं मगाशी, आता मला ह्याचा आन्सर सांगा. One union is in front of you. Name of the union is data. Okay, and variable of this union variable कुठला आहे? स्मॉल लेटर मध्ये लिहिलेलं डेटा. डेटा इज दी व्हेरिएबल ऑफ युनियन. मला सांगा ह्या युनियनला किती मेमरी लागेल? कन्सिडर करा की इंटिजर 4 बाइट आहे, फ्लोट 8 बाइट आहे, ओके, आणि कॅरेक्टर 1 बाइट आहे. ओके, इंटिजर साठी 4 बाइट लागते, फ्लोट साठी 8 बाइट लागते, कॅरेक्टर साठी 1 बाइट लागते. आता सांगा ह्या युनियनला किती मेमरी लागेल? बोला पटपट, अदरवाइज रॅन्डमली विचारणार आहे मग. अमृता, रोल नंबर 2, सांगा किती मेमरी लागेल ह्या युनियनला? रोल नंबर 2, नुसतं लॉग इन करून सोडून द्यायचं नाही, अदरवाइज हा कोणतरी लेफ्ट झालं बघा. बरेचसे जण नुसतं लॉग इन होऊन सोडून देत आहेत. सांगा अमृता, रोल नंबर 2, can you answer this question? Can you unmute your mic? Roll number 5. Roll number 5. Roll number 4. तुम्ही जेवढा वेळ आन्सर द्यायला लावाल तेवढं लेट मी लेक्चर संपवणार आहे, आता सांगतो. आणि जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की रॅन्डमली अटेंडन्स घेणार आहे. कोणी आता बघतोय मी किती कोणी येते, कुणी सेशन मधूनच सोडून जाते, कुणी लॉग इन करते. रॅन्डमली अटेंडन्स घेऊन जेवढे असतील तेवढेच कन्सिडर होतील. मी कधी अटेंडन्स घेईल सांगू शकत नाही. आणि जे कोणी ॲब्सेंट होते त्यांच्यावर डेफिनेटली ॲक्शन घेतली जाईल, कारण तुमच्या अटेंडन्स बद्दल बऱ्याचशा तक्रारी आलेत. यू आर फोर्सिंग मी टू टेक ॲक्शन. सांगा, आन्सर द्या. किती मेमरी लागेल? चुकलं तरी चुकू द्या. ऋतुजा सांगा, रोल नंबर 10. 20 sir. 20. काय म्हणताय? 20. रोल नंबर 12 सांगा. रोल नंबर 12. हे काय इंडिकेट करते माहितीये का? हां, सॉरी, शी वॉज सेइंग समथिंग. हां, रोल नंबर 12 परत एकदा सांगा. 20 कॅरेक्टरला लागणार तर. 20 कशावरून सांगताय तुम्ही? साइज ऑफ कॅरेक्टर लार्जेस्ट. बर. रोल नंबर 14 तुम्ही सांगा किती मेमरी लागेल याला? 14. जे आन्सर देणार नाही ते ॲब्सेंट मार्क करणार आहे बरं का मी. याचा अर्थ काय होतो? तुम्ही लॉग इन करून सोडून दिलेलं आहे, तुम्हाला माहिती नाही लेक्चरमध्ये काय चाललेलं आहे. बरेचसे मुलं असं करतात, लॉग इन करायचं, लेक्चर तिकडे काय काय करणार ते घेणार, आपण प्रेझेंट दिसतो इथं. आन्सर दिलं तर मी प्रेझेंट मार्क करणार, अदरवाइज यू विल बी ॲब्सेंट. रोल नंबर 16.
किती मेमरी लागेल? 20 sir. 20. Okay. Now this is not an union. If suppose this is a structure. In case of structure किती लागेल याला सांगा आता. युनियनच्या बाबतीत तुम्ही सांगितलं की 20. का 20? बिकॉज का 20 सांगा बरं. Largest size. येस युनियनला मेमरी किती अलोकेट होते तर मेमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ युनियन. ओके दॅट मच मेमरी विल बी अलोकेटेड टू द युनियन. सो इथं बघा लार्जेस्ट एलिमेंट कुठला आहे कॅरेक्टर 20 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू द CSTR. It means that this is the largest element. So how much memory will be allocated to this union? That is 20 bytes. Correct. That is correct. मग आता हे युनियन नसून स्ट्रक्चर आहे असं अजून करा. ओके 32. आता सांगा आता किती लागेल? 32. 32. Okay. That is 4 and 8. Correct. If this is a structure then definitely it will require 32 bytes of memory. Very good. कशावरून सांगितलं? For integer suppose 4 bytes is required. For float 8 bytes are required. So 8 plus 4 12 and this 20. So 32 bytes of memory will be required if it is a structure. Correct. Very good. Accessing union members. So in the same way we access the structure members, we can access the union members also by using the dot operator. Okay. आता इथं बघा हे एक्झाम्पल आहे तुमच्या समोर. हे एक्झाम्पल आपण लास्ट लेक्चरला नाही म्हणू शकत. ज्यावेळेस हा आपण बघत होतो युनिट 2 हा पॉईंट ज्यावेळेस बघितला त्यावेळेस आपण ह्याचं आउटपुट पण बघितलेलं आहे. ह्याचं आउटपुट काय आलेलं आहे बघा. आउटपुट पण मी तुम्हाला दाखवतो. प्रोग्राम अगोदर समजून घ्या. काय केलेलं आहे बघा. वी हॅव टेकन वन युनियन मध्ये 3 व्हेरिएबल्स आहेत. 3 डेटा मेंबर्स आहेत म्हणतो मी. व्हेरिएबल म्हणले की त्याचा अर्थ बदलतोय. युनियन व्हेरिएबल इज डिफरंट अँड युनियन मेंबर इज डिफरंट. ओके युनियन मेंबर किती आहेत बघा. इंटिजर आय फ्लोट एफ कॅरी STR 3 युनियनचे मेंबर आहेत. देन मेन फंक्शन मध्ये काय केले बघा. युनियनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. युनियन व्हेरिएबल क्रिएट केलेला आहे. त्याच्यानंतर डेटा डॉट आय मेन फंक्शन बघा सगळ्यांनी. डेटा डॉट आय इज इक्वल टू 10. data dot f is equal to 220.5 and then we are asking user to enter book name. book name तुम्ही कुठे स्टोअर करताय STR नावाच्या युनियन मेंबर मध्ये. and that नंतरचे लास्टचे 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट मध्ये काय केले तुम्ही ते डिस्प्ले केलेलं आहे. ठीक आहे. नेम ऑफ द बुक इज %s देन ID ऑफ द बुक इज प्राइस ऑफ द बुक इज. हे तिन्ही तुम्ही डिस्प्ले केलेलं आहे. आता नेम ऑफ द बुक समजा युजर कडून मी एक बुक एंटर केलेला आहे. बुक नेम एंटर केलेला आहे. सपोज जावा प्रोग्रामिंग इज द नेम ऑफ बुक. ओके एक्सपेक्टेड आउटकम काय असायला पाहिजे इथं. एंटर नेम ऑफ द बुक और एंटर बुक. मी समजा बुक नेम एंटर केलं जावा प्रोग्रामिंग. डिस्प्ले होताना काय व्हायला पाहिजे जावा प्रोग्रामिंग. देन ID ऑफ द बुक. ID काय आहे बघा इथं. ID इज इंटिजर सो 10 डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. प्राइस ऑफ द बुक 220.5 हे डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. But unfortunately output of this program is this. बघा एंटर बुक जावा प्रोग्रामिंग एंटर केलं. नेम ऑफ द बुक इज जावा प्रोग्रामिंग हे डिस्प्ले झालं. नो इश्यू इथपर्यंत डिस्प्ले झालं. पण ID ऑफ द बुक इज गार्बेज व्हॅल्यू आहे. प्राइस ऑफ द बुक इज अगेन गार्बेज व्हॅल्यू. ID आणि प्राइसला गार्बेज व्हॅल्यू आलेली आहे. का गार्बेज व्हॅल्यू आलेली आहे सांगा बरं. का गार्बेज व्हॅल्यू आलेली आहे. कारण ऍट अ टाइम एकच व्हेरिएबल तुमचा मेमरीमध्ये असू शकतो. ओके मग कुठला व्हेरिएबल मेमरीमध्ये असेल. आता जो लास्टला एंटर केलेला व्हेरिएबल आहे. जो मेंबर तुम्ही लास्टला एंटर करताय मेमरीमध्ये तोच मेमरीमध्ये असणार आहे. त्याच्या अगोदर जे काय तुम्ही एंटर करताय ते सगळं ओव्हरराईट होणार. म्हणजे बघा मेन फंक्शन मध्ये डेटा डॉट आय इज इक्वल टू 10 म्हणजे दॅट 10 you are going to enter into the memory. त्याच्यानंतर डेटा डॉट एफ इज इक्वल टू 220.5. आता हे एंटर करत असताना 10 मेमरीमध्ये असेल का हो. 10 हे मेमरीमधून निघून गेलं. आता ह्या पॉइंटला ओके मेन फंक्शन मध्ये डेटा डॉट एफ इथपर्यंत काय असणार मेमरीमध्ये 220.5 हे मेमरीमध्ये असणार. परत काय म्हणता एंटर बुक.
आता युजर बुक एंटर करणार आहे. आता ते जे काही युजरने एंटर केलेलं बुक आहे ते कुठे जाणार, मेमरीमध्ये जाऊन स्टोअर होणार, बरोबर. म्हणजे सध्या मेमरीमध्ये काय आहे, बुक नेम फक्त आहे. बाकी त्याच्या अगोदर जे मी एंटर केलं होतं 220.5 असेल किंवा 10 असेल, ते मेमरीमधून निघून गेलं, ते ओव्हरराईड झालं. कारण ॲट अ टाइम ओनली वन व्हेरिएबल कॅन बी देअर इन द मेमरी. ओके, यू कॅनॉट हॅव ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर इन द मेमरी ॲट वन टाइम. म्हणून मग काय झालं इथं बघा, जे काय तुम्ही बुक एंटर करताय त्याचं तुम्हाला आउटपुट एकदम करेक्ट प्रोग्रामिंग आउटपुट तुम्हाला नेम ऑफ द बुक इज जावा प्रोग्रामिंग दॅट विल बी डिस्प्लेड. पण बाकी तुम्हाला गार्बेज व्हॅल्यू दिसते. जस्ट मिनिट. ओके, हां, आय थिंक इथं होतो आपण. मग आता ह्याचं एक्झॅक्ट आउटपुट येण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल बघा. आउटपुटमध्ये मला काय दिसलं पाहिजे, नेम ऑफ द बुक इज, त्याच्या पुढे बुक नेम दिसायला पाहिजे. आयडी ऑफ द बुक इज, त्याच्या पुढे आयडी दिसायला पाहिजे. प्राइस ऑफ द बुक इज, त्याच्या पुढे प्राइस दिसायला पाहिजे. काय करावं लागेल, जिथं तुम्ही घेताय मेमरीमध्ये घेतल्यानंतर इमिजिएटली ते प्रिंट करावं लागेल, तरच ते डिस्प्ले होईल. ओके, म्हणजे मेमरीमध्ये सध्या जे काही व्हॅल्यू आहे ती ओव्हरराईट व्हायच्या अगोदर ती डिस्प्ले करावं लागेल. तेच केले बघा मेन फंक्शनमध्ये बघा. data dot I, that 10 is there in the memory, so immediately display that. Again, data dot f is equal to 220.5, so that is there in the memory, immediately display that. Now enter book, whatever book name user is going to enter, that will be there at last in the memory. Okay, so by this way you can print the correct output. बघा तेच आहे, data dot I 10, data dot f 220.5, enter book, जे काय एंटर केलेलं आहे that will be displayed. ओके, म्हणजे जिथं घेताय तिथंच लगेच तुम्ही डिस्प्ले करा. ॲडव्हान्टेजेस काय असू शकतात, इट ऑक्युपाइज लेस मेमरी कम्पेअर टू स्ट्रक्चर. ओके, कारण स्ट्रक्चरमध्ये काय होतं, सगळ्याची मेमरी ॲट अ टाइम कॅल्क्युलेट होते आणि जेवढे स्ट्रक्चर मेंबर आहेत तेवढी मेमरी अलोकेट होते. इन केस ऑफ युनियन, लार्जेस्ट एलिमेंट जो आहे तेवढीच मेमरी अलोकेट केली जाते आणि त्या मेमरीमध्येच ॲट अ टाइम एक एक तुम्ही व्हेरिएबल स्टोअर करू शकता. ओके, सो तीच तुम्ही काय करू शकता, मेमरी रियूज करू शकता. वेन यू यूज युनियन, ओनली द लास्ट व्हेरिएबल कॅन बी डायरेक्टली ॲक्सेस्ड, कारण तो डायरेक्टली मेमरीमध्ये असतो लास्ट व्हेरिएबल. युनियन इज यूज्ड वेन यू हॅव टू यूज द सेम मेमरी लोकेशन फॉर 2 or more डेटा मेंबर्स. ओके, इट एनेबल्स यू टू होल्ड डेटा ऑफ ओनली वन डेटा मेंबर. इट्स अलोकेटेड स्पेस इज इक्वल टू द मॅक्सिमम साईज ऑफ द डेटा मेंबर, जे आता मी सांगितलं. डिसएडव्हान्टेज काय असू शकतं मग, यू कॅन यूज ओनली वन युनियन मेंबर ॲट अ टाइम तुम्ही एकच यूज करू शकता. ऑल द युनियन व्हेरिएबल्स कॅनॉट बी इनिशियलाइज्ड ऑर युज्ड विथ व्हॅरिंग व्हॅल्यू ॲट अ टाइम. कारण ॲट अ टाइम तुम्ही एकच मेमरीमध्ये स्टोअर करताय, त्यामुळं एकच एलिमेंट तुम्ही ॲट अ टाइम इनिशियलाइज करू शकता. ठीक आहे. सो पॉइंटर टू फंक्शन, जसं आपण आता पॉइंटर टू ॲरे बघितलं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बघितलं, तसंच इन द सेम वे वी कॅन हॅव पॉइंटर टू फंक्शन. मीन्स पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट टू द फंक्शन. So it is possible to declare a pointer pointing to a function which can then be used as an argument in another function. तुम्ही पॉइंटर क्रिएट करणार आहे, that is going to point to the function. कसं क्रिएट करता त्याचा सिंटॅक्स बघा. A pointer function declared as follows. बघा टाइप, तर फंक्शनचा रिटर्न टाइप. ओके, जो फंक्शनचा रिटर्न टाइप असणार आहे तो पॉइंटरचा डेटा टाइप असणार आहे. सो टाइप इन ब्रॅकेट स्टार पॉइंटर नेम, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये पॅरामीटर. एक्झाम्पल बघा, इंट स्टार नम, इंट स्टार सम. ओके, इथं इंट काय इंडिकेट करतंय, इंट इंडिकेट्स दॅट इट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. जो फंक्शनचा रिटर्न टाइप असेल त्याच टाइपचा पॉइंटर असायला पाहिजे, लक्षात ठेवायचं. कारण आपण बघितलेलं आहे
पॉइंटर हा स्पेसिफिक टाईपचाच असतो. ओके, फंक्शनचा रिटर्न टाईप वाईड असता तर तुम्हाला पॉइंटर कुठला क्रिएट करावा लागला असता, वाईड पॉइंटर क्रिएट करावा लागला असता. फंक्शनचा रिटर्न टाईप फ्लोट असता तर फ्लोट टाईपचा पॉइंटर क्रिएट करावा लागला असता. So here int indicates that function is going to return the integer value. In bracket star sum म्हणजे sum is the name of pointer. आणि त्याच्या पुढे ब्रॅकेट लिहिलेलं आहे ते काय इंडिकेट करतं की तुमचं फंक्शन कुठलाही पॅरामीटर घेत नाही. ओके, सो दिस इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन. जर तुम्ही इथून ब्रॅकेट काढून टाकला, ओके, इंट स्टार सम आणि ब्रॅकेट लिहिलं, सो दिस इज नॉट अ लीगल डिक्लेरेशन. लेट अस सी वन एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल बघा, पॉइंटर टू फंक्शन. So one function we have taken here, int sum. Okay, now sum is the name of function. Okay, what is the return type of sum? Integer. Okay, integer return type आहे, means definitely we have to create a pointer of integer type. Then sum मध्ये दोन पॅरामीटर आहेत, int x int y. दोन इंटिजर पॅरामीटर मी sum मध्ये पास केले. Sum means name of the function and return x plus y. Now see the main function. पॉइंटरचा कुठला टाइप असायला पाहिजे? इट डिपेंड्स ऑन रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. सो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज इंट, सो क्रिएट द पॉइंटर ऑफ इंटिजर टाइप. देन पुढे ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिले? स्टार एफपी. स्टार एफपी इंडिकेट्स व्हॉट? इट इज द नेम ऑफ पॉइंटर. अँड इन फ्रंट ऑफ दॅट पॅरामीटर्स. पुढच्या ब्रॅकेट मध्ये मला पॅरामीटर. आता फंक्शन मध्ये किती पॅरामीटर आहेत? दोन पॅरामीटर आहेत बघा, इंट एक्स कॉमा इंट वाय. सो टू पॅरामीटर्स आर देअर. सो फॉर दॅट पर्पज आय हॅव पास्ड हिअर टू इंटिजर व्हेरिएबल्स. ओके, आता इथे व्हेरिएबल नेम तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल, कारण दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर. ओके, देन पॉइंटर कुठला आहे? एफपी. सो एफपी इज इक्वल टू, आता एफपी ला कशाला पॉइंट करायचं आहे? तर सम नावाच्या फंक्शनला पॉइंट करायचं आहे. म्हणून मी इथं मेन फंक्शन मध्ये सेकंड स्टेटमेंट बघा, एफपी इज इक्वल टू सम केलेलं आहे. ओके, दिस स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे स्टेटमेंट जर तुम्ही नाही लिहिलं तर pointer is not going to point to the function. Okay, so in order to point to the function we need to specify to which function pointer has to point. So that's why fp is equal to sum. And then आता फंक्शन इथून कॉल करताना फंक्शनच्या नावानं कॉल नाही करणार आपण, पॉइंटरनं कॉल करणार आहे, कारण कन्सेप्टच काय आहे? पॉइंटर टू फंक्शन. म्हणून खाली काय लिहिले बघा, तिसरं स्टेटमेंट मेन फंक्शन मधलं, इंट s इज इक्वल टू fp. इथं काय करताय तुम्ही? फंक्शन कॉल करताय. एफपी कॉल करता म्हणजे काय? एफपी कशाला पॉइंट करतोय? सम नावाच्या फंक्शनला. ओके, सो बाय पासिंग टू पॅरामीटर्स 10 and 15. सो 10 विल बी स्टोर्ड इन व्हेरिएबल x. सम मध्ये जो पहिला पॅरामीटर आहे x, सो 10 विल बी स्टोर्ड इनटू x, 15 विल बी स्टोर्ड इनटू y, देन x plus y and return that value. So whatever value this function sum is going to return, that is stored here in main function in variable yes. Okay, and simply display that value. So this is the concept of pointer to function. Okay, so इथं काय बघा, इथं आपल्याकडे एकच फंक्शन आहे. आता आपल्याकडे तीन फंक्शन आहेत बघा. किती आहेत बघा? पहिलं फंक्शन int add function which is performing addition of two number. Second function int sub function which is performing subtraction of two number, and int mult function which is performing multiplication of two number. Okay, here all the functions are returning integer value and all the functions are having only two parameters. म्हणजे मी इथं डेफिनेटली त्याचा ॲरे क्रिएट करू शकतो. बघा, का क्रिएट करू शकतो ॲरे? कारण तीन फंक्शन आहेत, तिन्ही फंक्शनचा रिटर्न टाइप इंटिजरच आहे, एकच पॅरामीटर आहे, सॉरी एकच रिटर्न टाइप आहे तिन्हीचा, पण नंबर ऑफ पॅरामीटर्स पण सारखे आहेत बघा. तिन्ही फंक्शनला दोनच पॅरामीटर्स आहेत आणि दोन्ही इंटिजर टाइपचे आहेत. मीन्स आय कॅन क्रिएट पॉइंटर, सॉरी आय कॅन क्रिएट ॲरे. मग बघा इथं सेकंड पार्ट बघा, मेन फंक्शन मध्ये मी काय लिहिले? इंट स्टार एफपी. आता मी काय करतो? ॲरे ऑफ पॉइंटरला जातोय. ॲरे ऑफ पॉइंटर म्हणजे मी मल्टिपल पॉइंटर क्रिएट करू शकतो. इंट स्टार एफपी, त्याच्या पुढे काय लिहिले बघा? इंट इंट. कारण प्रत्येक फंक्शनला दोनच इंटिजर पॅरामीटर, दोनच पॅरामीटर आहेत, दोन्ही इंटिजर आहेत. दॅट्स वाय इंट इंट आय हॅव रिटर्न. आणि इथं कुठले कुठले फंक्शन कॉल करायचे आहेत त्या फंक्शनची नावं मी पुढे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेत बघा. सो ऍड इज द फर्स्ट फंक्शन
म्हणजे fp ऑफ 0, आता fp चा ॲरे क्रिएट केलाय म्हणजे काय, fp ऑफ 0 ला ऍड फंक्शन असेल, fp ऑफ 1 ला सब फंक्शन असेल, fp ऑफ 2 ला मल्ट फंक्शन असेल. ओके. व्हाईल लूप मध्ये बघा प्रिंट, आता तुम्ही युजरला चॉईस देताय, इफ यू एंटर 0 ऍडिशन विल बी परफॉर्म. कशावरून सांगतोय मी ऍडिशन परफॉर्म होईल, कारण हे ब्रॅकेट मध्ये मी 3 फंक्शन लिहिले. 0th इंडेक्सला ऍड फंक्शन आहे, फर्स्ट इंडेक्सला सब फंक्शन आहे, सेकंड इंडेक्सला मल्ट फंक्शन आहे, कारण इथं आपण fp ऑफ ॲरे केलेलं आहे बघा. ओके. सो 0 indicates addition will be performed, 1 indicates subtraction will be performed, and 2 indicates multiplication will be performed. So enter your choice. User is going to enter the choice C, the while loop. Okay. Now if ch is greater than 2, you need to exit. तुमची चॉईस ही 0, 1, 2 ह्याच्यापेक्षा जर काय वेगळे असेल तर प्रोग्राम विल एक्झिट. अँड देन खाली इन ts इज इक्वल टू fp ch. आता ch मध्ये काय व्हॅल्यू असेल, व्हॉट एव्हर युजर हॅज एंटर्ड. what value user can enter, user can enter 0, 1, 2. Okay. If suppose 0 is there, definitely add function will be called. Okay, fp of 0 add function will be called, and 10 and 15 will be passed to this add function. So it will perform the addition and it will return the result. If suppose the user enters 2, that is fp of 2, so multiplication function will be called, and this 10 and 15 values are sent to the multiplication function. It will perform the multiplication. Okay, this is another example, pointer to function. Okay, so I think for today it is sufficient. Just 1 minute.